Welcome student. Our new chapter is magnetic materials. For the study of these magnetic materials, already we have seen in the 11th standard, that is in magnetism, about a magnet. That means what is magnet, what are the types of magnet, what is magnetic dipole moment, about a bar magnet. Now also at that time we have seen about the bar magnet, that is what are the poles of the magnet, what is magnetic length of the magnet, what is the axis of the magnet, and what is the equator of the magnet. All these terms which we have seen in the 11th standard. Now here in this chapter we have to discuss some of the points, and these points are origin of magnetism in materials, magnetic dipole moment of electron which is revolving around the nucleus in an atom. Also we have to discuss about the magnetization and magnetic intensity. Now these are the points are only we have to discuss only in this particular chapter, that is in magnetic materials. Now before starting to this, now see this picture. In this picture there are some of the magnets are given. Bar magnet is given, U-shaped magnet is given, and another type of magnet is also shown in this diagram. Now we know that each and every magnet produces magnetic field around it, and in that magnetic field there are number of magnetic lines of force are present, and these magnetic lines of force are shown in this particular diagram. This is shown in this figure or diagram. Now again here we have to first discuss about the term magnetism. Now we have already seen in the 11th standard the definition of magnetism. Now what is magnetism? Magnetism means the property of substance which attracts small pieces of iron is called as magnetism, and the substance which shows this type of property or material which shows this type of property is called as actually magnet. Now therefore this is about the magnetism and what is a magnet. Now as the property of substance to attract small pieces of iron is called as magnetism, therefore here magnet is given or shown in this diagram, and some of the iron particles, that means pins, are attracted towards the magnet are shown in this diagram, and actually this type of property is called as magnetism. Now here we have to discuss about the first point of this chapter, that is origin of magnetism in different materials. Now to understand the magnetism in material, we have to use some basic concept such as magnetic poles and magnetic dipole moments. In 11th standard we have seen about the magnetic property of short bar magnet, such as its magnetic field along its axis or along the equatorial point. Also we have seen why some material shows or behaves like a magnet and some material does not show any magnetic property. Now to understand this, we have to consider building blocks of any material, and these building blocks of material are called as atom. Now we know that atom consists of positively charged nucleus at the center, which consists of protons and neutrons, and negatively charged particle, that is electrons, revolving around the nucleus, and this is shown in this particular diagram. Now also we have seen in the 11th standard, that is in chemistry, chemical properties are dominated by the electron which is orbiting in the outermost orbit of the atom. This is also useful to magnetic properties of material. Now therefore this is about the origin of the magnetism. Now our next point, that is magnetic moment of an electron which is revolving around the nucleus of an atom. Now for that here we can say that, now consider an electron which is revolving around the positively charged nucleus in a circular orbit. Now
and this is shown in this particular diagram. There is positively charged nucleus is there and negatively charged particle, that is electron revolving around the nucleus in a different circular orbit, is shown in this particular diagram. Now electron revolving in an orbit is equivalent to a tiny loop. म्हणजेच जो इलेक्ट्रॉन त्या न्यूक्लियसच्या भोवती ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत असतो हा टायनी लूप सारखा असतो. म्हणजे ॲक्च्युअली इट इज कॉल्ड एज अ टायनी करंट लूप. आणि मग आता ह्या इलेक्ट्रॉनला जी मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट असते ती मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट या ठिकाणी आपल्याला घेता येईल. द मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू सर्क्युलर करंट लूप किंवा ड्यू टू सर्क्युलर लूप इज गिवन बाय द इक्वेशन m ऑर्बिटल दॅट इज इक्वल टू IA. मग आता ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट ही जी असते ती ॲक्च्युली इथं फॉर्म्युला मिळतो तो m ऑर्बिटल दॅट इज इक्वल टू IA अँड याला म्हणतात ॲक्च्युली ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट. आणि या ठिकाणी I म्हणजे करंट आणि A म्हणजे एरिया एनक्लोज बाय द लूप आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. आता हा फॉर्म्युला कशावरून आला? कारण हा जो इलेक्ट्रॉन डिव्हॉल्व होतोय सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये हा इक्विव्हॅलंट टू करंट लूप आहे. म्हणजे सर्क्युलर कॉईल सारखा आहे. आणि सर्क्युलर कॉईलची जी मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट असते त्याचा फॉर्म्युला असतो m इज इक्वल टू NIA, वेअर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट अँड A इज द एरिया. मग इथं ह्या केसमध्ये सिंगल टर्न विचारात घेतल्यामुळे n इज इक्वल टू 1 घेतलंय आणि म्हणून orbital magnetic moment that is equal to IA, here n is equal to 1, and that particular magnetic dipole moment of the electron which is orbiting in that particular orbit, and therefore this is the magnetic dipole moment which is called as orbital magnetic moment of the electron. म्हणजेच तो इलेक्ट्रॉन त्या ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत असताना त्याला तयार होणारी जी ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट असते त्याचा फॉर्म्युला हा या ठिकाणी मिळतोय m ऑर्बिटल इज इक्वल टू IA. ॲट द सेम टाइम आपल्याला असं म्हणता येईल पुन्हा व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ॲट दॅट टाइम इट स्पिन अबाउट इट्स ॲक्सिस कॉल्ड ॲज अ स्पिन अँग्युलर मोमेंटम. म्हणजेच तो इलेक्ट्रॉन तो रिव्हॉल्व होत असताना न्यूक्लियसच्या भोवती तो इलेक्ट्रॉन स्वतःच्या ॲक्सिसच्या भोवती पण त्या ठिकाणी स्पिन होत असतो आणि ह्या स्पिन मोशनमुळे त्या इलेक्ट्रॉनला स्पिन अँग्युलर मोमेंटम तयार होत असते आणि म्हणून ह्या अशा पद्धतीच्या स्पिनमुळे तयार होणारी मॅग्नेटिक मोमेंट आहे याला म्हणतात त्या ठिकाणी स्पिन मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. आणि ह्या दोन्ही मॅग्नेटिक मोमेंटची जी काय फॅक्टर सम मिळते ती म्हणजे टोटल मॅग्नेटिक मोमेंट त्या पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉनला किंवा ॲटमला त्या ठिकाणी तयार होत असते असं आपल्याला म्हणता येतं. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या भोवती रिव्हॉल्व होत असताना त्याला दोन पद्धतीच्या मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन इट हॅज ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट अँड ड्यू टू स्पिन मोशन इट हॅज अ स्पिन मॅग्नेटिक मोमेंट. आणि ह्या स्पिन मॅग्नेटिक मोमेंट आणि अँग्युलर मॅग्नेटिक स्पिन मॅग्नेटिक मोमेंट आणि ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट ह्या दोघांची जी काय फॅक्टर सम येणार आहे ही म्हणजे टोटल मॅग्नेटिक मोमेंट त्या ॲटमला असते असं आपल्याला या केसमध्ये म्हणता येतं. आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल कन्सिडर अन इलेक्ट्रॉन विच इज मूव्हिंग विथ कॉन्स्टंट स्पीड v in a circular orbit of radius r around the nucleus and which is shown in this diagram. मग आता ह्या डायग्राममध्ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन त्या सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतोय न्यूक्लियसच्या भोवती की ज्या ऑर्बिटची रेडियस r आहे आणि तिथं तयार होणारा जो इलेक्ट्रिक करंट आहे की ज्याची डिरेक्शन अपोजिट टू द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. आणि मग हे ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट आणि अँग्युलर मोमेंटम त्या इलेक्ट्रॉनची जी असणार आहे ती ह्या ऑर्बिटच्या प्लेनला नेहमी परपेंडिक्युलर असणार आहे आणि त्यांच्या डिरेक्शन हे एकमेकाला नेहमी ऑपोजिट असणार आहेत. कारण चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हा कसा असतोय निगेटिव्ह असतोय आणि म्हणून त्या ठिकाणी ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट आणि स्पिन मॅग्नेटिक मोमेंट किंवा अँग्युलर मॅग्नेटिक मोमेंट ह्या दोघांच्या डिरेक्शन एकमेकाला अपोजिट आहेत असं ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला पाहता येईल. पुढच्या केसमध्ये आपल्याला म्हणता येईल इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रॅव्हल्स अ डिस्टन्स 2πr इन अ टाइम t then its orbital speed is given by v is equal to 2πr divided by t. म्हणजे समजा इलेक्ट्रॉन हा एका रोटेशनमध्ये 2πr एवढं डिस्टन्स कव्हर करत असेल आणि त्याला लागणारा टाइम जर t असेल तर मग ऑर्बिटल स्पीड त्या इलेक्ट्रॉनचं जे असणार आहे ते v is equal to 2πr divided by t. इथं 2πr म्हणजे हे सर्कम्फरन्स असेल म्हणजे टोटल डिस्टन्स इन वन रोटेशन कव्हर केलेलं आणि त्याच्याकरता लागणारा टाइम म्हणजे कॅपिटल T म्हणजे पिरियडिक टाइम. आणि मग हे डिस्टन्स अपॉन टाइम म्हणजे त्याला म्हणतात स्पीड. मग आता पुढे आपल्याला म्हणता येईल देन करंट असोसिएटेड विथ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन I इज इक्वल टू E बाय टी. ॲक्च्युली डेफिनेशन आपल्याला करंटची माहिती आहे I इज इक्वल टू Q बाय टी, परंतु तो Qच्या ऐवजी आपल्याला घेता येईल E कारण इथं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हा रिव्हॉल्व होतोय किंवा इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतोय म्हणून Qच्या ऐवजी I इज इक्वल टू E बाय टी. आता
एक फॉर्म्युला आपण फर्स्ट पार्टमध्ये या ठिकाणी पाहिलेला आहे. पिरियडिक टाइम t इज इक्वल टू 2π/ω. इथं ओमेगा म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि हे पण एक्सप्रेशन पाहिलेलं आहे v इज इक्वल टू r ओमेगा. इथं v म्हणजे लिनियर स्पीड, r म्हणजे रेडियस ऑफ ऑर्बिट आणि ओमेगा म्हणजे अँग्युलर स्पीड. ह्यांच्यामधलं पण रिलेशन फर्स्ट पार्टमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणि मग ह्याच्यावरून आपल्याला मिळतंय ओमेगा इज इक्वल टू v/r. मग ह्या ओमेगाची व्हॅल्यू जर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप केली t इज इक्वल टू 2π/ω तर आपल्याला फॉर्म्युला फायनल मिळेल t इज इक्वल टू 2πr/v. आणि मग ह्या t ची व्हॅल्यू वरील एक्सप्रेशनमध्ये I इज इक्वल टू e/t मध्ये पुटअप केली तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळेल I इज इक्वल टू e डिवायडेड बाय 2πr/v. आणि मग पुढच्या केसमध्ये पुन्हा I इज इक्वल टू हा v जर आपण न्यूमरेटरला घेतला तर आपल्याला मिळेल I इज इक्वल टू ev डिवायडेड बाय 2πr. हे इक्वेशन नंबर 1 आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. मग आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल देन ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट m ऑर्बिटल इज इक्वल टू IA. मग आता ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंटचा फॉर्म्युला m ऑर्बिटल दॅट इज इक्वल टू IA. मग I ची व्हॅल्यू आहे ev डिवायडेड बाय 2πr इक्वेशन नंबर 1 मधून. a म्हणजे एरिया ऑफ दी सर्क्युलर लूप आणि त्या ठिकाणी असणार रेडियस r असल्यामुळे पायर स्क्वेअर मिळेल. मग r आणि पाय कॅन्सल होईल ev r डिवाइड बाय 2 असं इक्वेशन नंबर 2 आपल्याला मिळत आहे. मग पुढच्या केसमध्ये आपल्याला म्हणता येईल दी ऑर्बिटल अँग्युलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू me इंटू VR. आता अँग्युलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉनचा फॉर्म्युला ॲक्च्युली काय आहे L इज इक्वल टू m इंटू VR. मग m म्हणजे मास, v म्हणजे स्पीड आणि r म्हणजे रेडियस. इथं इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होते म्हणून त्या ठिकाणी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घ्यायचं आहे आणि म्हणून L इज इक्वल टू me इंटू VR असं एक्सप्रेशन मिळतंय. आणि म्हणून हिअर me इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाऊ वी कॅन राईट हिअर m ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1/2 इंटू EVR. आता ह्या 1/2 इंटू EVR ह्या एक्सप्रेशनला आपण me ने डिव्हाइड केलं आणि me ने मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन तयार होईल E/2me इंटू me इंटू VER दॅट इज इक्वल टू E/2me इंटू L. कारण me इंटू VR म्हणजे या ठिकाणी L असते आणि म्हणून या ठिकाणी E डिवाइड बाय 2me इंटू L हे इक्वेशन नंबर 3 हे आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. म्हणजेच ह्या इक्वेशन 3 वरून आपल्याला असं म्हणता येईल ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन दॅट इज L. आणि मग पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल ॲज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिव्ह देन ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट अँड angular magnetic moment are directed in opposite direction and perpendicular to the plane of the orbit. This is shown in the last diagram as we have seen already. In vector form, m orbital that is equal to minus e divided by 2me into L bar. इथं निगेटिव्ह साइन येते कारण ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट आणि अँग्युलर मोमेंटम ह्या दोन्ही एकमेकाला नेहमी कसे असतात अपोजिट असतात म्हणून त्या ठिकाणी निगेटिव्ह साइन येते वेक्टर फॉर्ममध्ये. ते इक्वेशन नंबर 3 तयार होईल. द रेशिओ E/2me इज कॉल्ड ॲज अ गायरोमॅग्नेटिक रेशिओ. म्हणजे हा जो रेशिओ असतोय चार्ज डिवायडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे E/2me ह्या रेशिओला या ठिकाणी म्हणतात गायरोमॅग्नेटिक रेशिओ. द रेशिओ ऑफ चार्ज डिवायडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दॅट पर्टिक्युलर रेशिओ इज कॉल्ड ॲज गायरोमॅग्नेटिक रेशिओ. मग आता हे गायरोमॅग्नेटिक रेशिओ झाल्यानंतर आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल अकॉर्डिंग टू बोर्स थिअरी ऑफ हायड्रोजन ॲटॉम फॉर अन इलेक्ट्रॉन विच इज रिव्हॉल्विंग इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट द अँग्युलर मोमेंटम इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ h/2π. बोर्स थिअरी ऑफ हायड्रोजन नुसार किंवा बोर्स थिअरी ऑफ हायड्रोजन ॲटॉमच्या नुसार आपल्याला असं म्हणता येतं कोणताही रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये त्या न्यूक्लियसच्या भोवती त्याची असणारी अँग्युलर मोमेंटम ह्याची व्हॅल्यू ही nh/2π बरोबर येते असं आपल्याला ह्या बोर्स थिअरीवरून सांगता येतं. आणि मग इथं n म्हणजे ऑर्बिट नंबर असेल आणि h म्हणजे या ठिकाणी प्लँक्स कॉन्स्टंट आपल्याला घेता येईल आणि म्हणून इथं आपल्याला लिहिता येतं देअरफॉर L इज इक्वल टू me इंटू VR दॅट इज इक्वल टू nh/2π. आणि म्हणून ह्या केसमध्ये हे आपल्याला इक्वेशन या पद्धतीने लिहिता येईल m ऑर्बिटल दॅट इज इक्वल टू E/2me इंटू L. आता हे L च्या ठिकाणी nh/2π ची व्हॅल्यू पुटअप केली तर nh/2π अशी व्हॅल्यू मिळते आणि हे जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला मिळतं m ऑर्बिटल दॅट इज इक्वल टू ENH डिवायडेड बाय 4πme. हे इक्वेशन नंबर 4 आपल्याला मिळते. आता ह्या इक्वेशनमध्ये
फर्स्ट ऑर्बिट करता जर आपण n ची व्हॅल्यू 1 घेतली तर आपल्याला फॅक्टर या ठिकाणी मिळेल EH डिवाइडेड बाय 4 पाय ME आणि हा जो फॅक्टर आहे EH डिवाइडेड बाय 4 पाय ME की ज्याची व्हॅल्यू 9.274 इंटू 10⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वेअर आहे. या फॅक्टरला या ठिकाणी म्हणतात बोर मॅग्नेटॉन. म्हणजे हा जो फॅक्टर आहे EH अपॉन 4 पाय ME या फॅक्टरला या ठिकाणी म्हणतात बोर मॅग्नेटॉन आणि हा इंडिकेट केला जातो BM ह्या लेटरच्या सहाय्याने. म्हणजे फर्स्ट ऑर्बिट करता n ची व्हॅल्यू 1 घेतली तर फॅक्टर मिळतो EH अपॉन 4 पाय ME आणि त्याची व्हॅल्यू मिळते 9.274 इंटू 10⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू कशा पद्धतीने आली? E म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, H म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट त्याची व्हॅल्यू, इथं 4 पाय म्हणजे 3.14, ME म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ह्या जर व्हॅल्यू आपण इथं पुटअप केल्या आणि हे सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते 9.274 इंटू 10⁻27 एम्पियर मीटर स्क्वेअर आणि या फॅक्टरला म्हणतात बोर मॅग्नेटॉन. मग आता मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ॲटॉम इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बोर मॅग्नेटॉन BM. म्हणजे कोणत्याही ॲटॉमची मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटची व्हॅल्यू ही इन टर्म्स ऑफ बोर मॅग्नेटॉन या ठिकाणी स्टेट केली जाते किंवा सांगितली जाते असं आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येतं. मग आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 घेतलं आणि म्हणून हा फॅक्टर EH अपॉन 4 पाय ME मिळाला आणि ह्या फॅक्टरला आपण बोर मॅग्नेटॉन असं म्हणतोय. मग आता पुढच्या पॉईंटमध्ये आपल्याला या ठिकाणी ज्या टर्म एक्सप्लेन करायच्या आहेत त्या मॅग्नेटायझेशन अँड मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी. मग आता ह्या टर्म 1 बाय 1 आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेन करण्यापूर्वी ह्याच्याबद्दल थोडंसं हे आपल्याला मॅग्नेटायझेशन डिफाईन करण्यापूर्वी किंवा मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी डिफाईन करण्यापूर्वी आपल्याला या ठिकाणी असं म्हणता येईल वी हॅव ऑलरेडी सीन द ॲटॉम with unpaired electron have net magnetic dipole moment. The bulk material is made up of large number of such atoms, each having different magnetic moment. The magnetic moment are randomly oriented and hence the net dipole moment of the bulk material is 0. म्हणजे ह्या केसमध्ये आपण जर त्या ठिकाणी बल्क मटेरियल विचारात घेतला तर ह्या बल्क मटेरियलमध्ये लार्ज नंबर ऑफ ॲटम्स असतात आणि ह्या लार्ज नंबर ऑफ ॲटमला ह्या प्रत्येक ॲटमची मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट वेगवेगळे असते आणि हे सगळे ॲटमचे मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट ॲट रँडमली ओरिएंट झालेले असतात आणि त्या सगळ्या मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट एकमेकाला कॅन्सल होतात आणि कॅन्सल झाल्यामुळं बल्क मटेरियल हा कोणत्याही पद्धतीची मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी दाखवत नाही. फॉर सम मटेरियल सच ॲज आयर्न ऑक्साईड दॅट इज Fe3O4 the factor addition of all these magnetic dipole moments may not be zero. Such magnetic material or such a material have a net magnetic dipole moment. म्हणजे अशा पद्धतीची काय मटेरियल आहेत की जसं आपण आता घेतलं आयर्न ऑक्साईड ह्याच्यामधलं व्हेक्टर ॲडिशन सर्व ॲटॉमचं किंवा सर्व ॲटॉमची मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटची व्हॅल्यू ही कॅन्सल होत नाही, काहींची राहते आणि म्हणून अशा पद्धतीच्या मटेरियलमध्ये त्या ठिकाणी नेट मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट हे तयार होताना दिसतं असं आपल्याला म्हणता येतं. नाऊ हिअर फ्रॉम दिस कन्सेप्ट हिअर वी कॅन डिफाईन दी डेफिनेशन ऑफ मॅग्नेटायझेशन. मग आता ह्या मॅग्नेटायझेशनचे डेफिनेशन आपल्याला या ठिकाणी डिफाईन करता येईल. आता हे डिफाईन करत असताना पहा हे डेफिनेशन या पद्धतीने मॅग्नेटायझेशनचे द रेशिओ ऑफ मॅग्नेटिक मोमेंट टू द व्हॉल्यूम ऑफ मटेरियल. म्हणजे हा जो रेशिओ आहे M ही मॅग्नेटायझेशन हे M ह्या लेटरने दाखवलं जातं. M इज इक्वल टू M नेट डिवाइड बाय व्हॉल्यूम. म्हणजेच द रेशिओ ऑफ मॅग्नेटिक मोमेंट टू द व्हॉल्यूम ऑफ मटेरियल. म्हणजे नेट मॅग्नेटिक मोमेंट त्या पर्टिक्युलर मटेरियलचे जी काय असेल डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ दॅट मटेरियल. हे जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला मिळतं मॅग्नेटायझेशन आणि मग त्या मॅग्नेटायझेशनचा फॉर्म्युला मिळतो M नेट डिवाइड बाय व्हॉल्यूम आणि म्हणून डेफिनेशन वरून हा फॉर्म्युला या ठिकाणी तयार होतोय. ते डेफिनेशन पुन्हा मी रिपीट करतोय. द रेशिओ ऑफ मॅग्नेटिक मोमेंट टू द व्हॉल्यूम ऑफ मटेरियल देअरफॉर M इज इक्वल टू M नेट डिवाइड बाय व्हॉल्यूम. हा असा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी मिळतो मॅग्नेटायझेशनचा. याच्यावरून SI युनिट मॅग्नेटायझेशनचं मिळतं एम्पियर पर मीटर. मग हे SI युनिट कसं आलं तर मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंटचं SI युनिट आहे एम्पियर मीटर स्क्वेअर, व्हॉल्यूमचं आहे क्युबिक मीटर आणि मग मीटर स्क्वेअर कॅन्सल झालं तर राहते एम्पियर पर मीटर आणि त्याचं डायमेन्शन जे मिळते ते L⁻⁴ A.
हे अशा पद्धतीने त्याचं डायमेन्शन आहे. मग आता पुढचे एक केस आता आपल्याला विचारात घेता येईल. कन्सिडर ए रॉड ऑफ सच मटेरियल विथ सम नेट मॅग्नेटायझेशन इज प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथ. मग आता एक रॉड आहे एका पर्टिक्युलर मटेरियलचा की ज्याच्यामध्ये काही प्रमाणात त्या ठिकाणी मॅग्नेटायझेशन असेल आणि असा हा रॉड सोलेनॉइडमध्ये त्या ठिकाणी त्याच्या सेंटरला ठेवलेला असेल की ज्याला n नंबर ऑफ टर्न्स आहेत प्रत्येक युनिट लेंथला. आता सोलेनॉइड म्हणजे काय आपण हे पाठीमागील चॅप्टरमध्ये पाहिलेलं आहे. थिन युनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर विच इज वून इज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स अँड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज व्हेरी लॉंग ॲज कम्पेअर टू इट्स डायमीटर. अशा पद्धतीचे जे स्ट्रक्चर असते त्याला आपण सोलेनॉइड असं म्हणतो. मग आता ह्या सोलेनॉइडच्या सेंटरला एक मटेरियलपासून तयार केलेला रॉड की ज्याच्यामध्ये काही प्रमाणात मॅग्नेटायझेशन असेल, हा रॉड त्या सोलेनॉइडच्या सेंटरला त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. आणि मग पुढच्या केसमध्ये आपल्याला म्हणता येईल इफ आय इज द करंट फ्लोईंग थ्रू द सोलेनॉइड then magnetic field is produced at the center of solenoid is given by B0 is equal to mu0 Ni. म्हणजे हा सोलेनॉइडचा फॉर्म्युला पण आपण पाठीमागच्या चॅप्टरमध्ये पाहिलेला आहे की सोलेनॉइडला n नंबर ऑफ टर्न्स पर युनिट लेंथला असतील हा करंट फ्लो झाला तर त्या सोलेनॉइडच्या सेंटरला तयार होणारं मॅग्नेटिक फील्ड जे असतं ते B इज इक्वल टू म्यू Ni असतं. आता इथं त्या सोलेनॉइडच्या सेंटरला तयार होते आणि म्हणून आपण काय घेतोय B0, म्हणून B0 इज इक्वल टू म्यू0 Ni. मग एवढं मॅग्नेटिक फील्ड त्या सोलेनॉइडच्या सेंटरला तयार होत असतं. B0 इज इक्वल टू म्यू0 Ni वेअर म्यू0 इज इक्वल टू और म्यू0 इज कॉल्ड ॲज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. म्हणजे ॲक्च्युली हे B0 इज इक्वल टू म्यू0 Ni म्हणजे हे झालं सोलेनॉइडच्या सेंटरला तयार होणारं मॅग्नेटिक इंडक्शन केवळ त्या सोलेनॉइडमधून आय हा करंट फ्लो झाल्यानंतर. मग आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल लेट द मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मटेरियल केप्ट इनसाइड द सोलेनॉइड इज Bm. म्हणजे त्या सोलेनॉइडच्या सेंटरला जे आपण मटेरियल ठेवलेलं आहे त्या मटेरियलमुळे तयार होणारं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते Bm ह्या लेटरने दाखवता येईल आणि म्हणून ह्याला म्हणता येईल मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल दॅट इज इंडिकेटेड बाय सिम्बॉल Bm. आणि मग द नेट मॅग्नेटिक फील्ड, मग आता त्या सोलेनॉइडच्या सेंटर तयार होणारं नेट मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे रिझल्टंट मॅग्नेटिक फील्ड कोणतं असेल तर ह्या दोन्हीचे ॲडिशन B0 आणि Bm. आणि मग ह्या दोन्हीची जर ॲडिशन केली B इज इक्वल टू B0 प्लस Bm म्हणजे या ठिकाणी रिझल्टंट मॅग्नेटिक इंडक्शन त्या सोलेनॉइडच्या सेंटरला तयार होताना दिसेल. याला इक्वेशन नंबर 1 असं आपल्याला म्हणता येईल. मग आता बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दॅट द मॅग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॅग्नेटायझेशन. म्हणजे त्या मटेरियलमुळे तयार होणारं जे मॅग्नेटायझेशन असेल किंवा मॅग्नेटिक फील्ड असेल, मटेरियलमुळे तयार होणारं मॅग्नेटिक फील्ड हे मॅग्नेटायझेशनला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं. हे एक्सपेरिमेंटवरून आपण डायरेक्टली या ठिकाणी लिहू शकतोय आणि म्हणून Bm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. आणि मग आता आपल्याला याच्यावरून असं लिहिता येतं Bm इज इक्वल टू म्यू0 इंटू M वेअर म्यू0 इज अ कॉन्स्टंट अँड इट इज कॉल्ड ॲज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. आणि याचे स्टँडर्ड व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे 4 पाय इंटू 10⁻⁷ इन SI युनिट. हे आपण 11th मध्ये पण पाहिलेले आहे. मग आता या ठिकाणी जर व्हॅल्यू पुटअप केली हे Bmची तर B इज इक्वल टू ह्या इक्वेशन नंबर 1 मध्ये B0 आणि Bmची व्हॅल्यू पुटअप केली तर इक्वेशन 2 तयार होते. B इज इक्वल टू म्यू0 Ni प्लस म्यू0 M. इथं म्यू0 म्हणजे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. आणि मग आता पुढच्या केसमध्ये मॅग्नेटायझेशन आणि मॅग्नेटिक इंटेन्सिटीच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं हिअर इन धिस केस वी कॅन इंट्रोड्यूस another quantity that is called as magnetic field intensity, and from experiment it is observed that the magnetic field intensity H is equal to Ni. मग magnetic field intensity जी त्या ठिकाणी तयार होत असते that is equal to Ni. आता magnetic field intensity म्हणजे तिथं तयार होणाऱ्या magnetic field ची स्ट्रेंथ, त्याची तीव्रता, आणि ही H ह्या लेटरने दाखवली जाते. आणि एक्सपेरिमेंटवरून किंवा डायरेक्टली फॉर्म्युल्यावरून या ठिकाणी असं ऑब्झर्व झालेलं आहे H is equal to Ni where N is the number of turns and I is the current. मग आता ह्याच्यावरून पुढे आपल्याला असं लिहिता येतं नाऊ अबव इक्वेशन 2 कॅन बी रिटन ॲज. मग आता इक्वेशन 2 मध्ये Ni च्या ठिकाणी H सबस्टिट्यूट केलं तर फॉर्म्युला तयार होईल B इज इक्वल टू म्यू0 Ni च्या ऐवजी H प्लस म्यू0 इंटू M. आणि मग इथं लिहिता येतंय B इज इक्वल टू म्यू0 इंटू द ब्रॅकेट H प्लस M इक्वेशन नंबर 3 असं तयार होते म्यू0 कॉमन काढला तर. आणि मग आता पुढच्या केसमध्ये ह्या फॉर्म्युल्यावरून
H ची व्हॅल्यू H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू 0 मायनस M हे इक्वेशन नंबर 4 आपल्याला मिळत आहे. आणि मग आता पुढच्या केसमध्ये बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दॅट इफ H इज नॉट टू स्ट्रॉंग, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी ही एकदम स्ट्रॉंग नसेल त्या केसमध्ये द मॅग्नेटायझेशन M इज इंड्युस्ड इन द मटेरियल. मग आपल्याला असं म्हणता येईल Excellently, it is found that if H is not too strong, the magnetization M is induced in the material is given by the equation M is equal to psi into H. इथे जे सिम्बॉल आहे ह्या सिम्बॉलला म्हणायचं psi आणि ह्या psi ला म्हणतात मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. म्हणजे इथं H ची व्हॅल्यू म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू ही एकदम स्ट्रॉंग नसेल तर अशा केसमध्ये मॅग्नेटायझेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपल्याला म्हणता येतं H. आणि हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट मिळतो psi आणि ह्या कॉन्स्टंटला म्हणतात मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. आणि म्हणून इक्वेशन नंबर 5 तयार होते M इज इक्वल टू psi इंटू H वेअर psi इज मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. आणि हे मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी म्हणजे ॲक्च्युली इट इज द डिग्री टू विच मटेरियल कॅन बी मॅग्नेटाइज इन एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे एखादं मटेरियल जर एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलं तर ते किती प्रमाणात मॅग्नेटाइज होते याला म्हणतात मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल. आणि म्हणून त्याचे डेफिनेशन काय, इट इज द डिग्री टू विच मटेरियल कॅन बी मॅग्नेटाइज इन द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. आणि मग हे M इज इक्वल टू psi इंटू H हे इक्वेशन नंबर 5 मिळते. आणि मग आता ह्याच्यावरून फ्रॉम इक्वेशन 3 अँड 5 आता इक्वेशन 3 मध्ये आपण आणि इक्वेशन 5 ह्या दोन्हीवरून आपल्याला इथं लिहिता येते. म्हणजेच ॲक्च्युली M ची व्हॅल्यू इक्वेशन 5 मधून जर 3 मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर इक्वेशन या पद्धतीने आपल्याला मिळेल B इज इक्वल टू म्यू 0 H प्लस M. M ची व्हॅल्यू जर आपण पुटअप केली psi H तर इक्वेशन तयार होईल B इज इक्वल टू म्यू 0 H प्लस psi H. मग इथं H कॉमन काढला तर फॉर्म्युला तयार होईल B इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू द ब्रॅकेट 1 प्लस psi आउटसाइड द ब्रॅकेट H कॉमन काढला तर इथं आपल्याला व्हॅल्यू मिळते अशी B इज इक्वल टू म्यू 0 1 प्लस psi H. मग इथं असं लिहू शकतोय आपण B इज इक्वल टू म्यू 0 म्यू आर इंटू H. मग आता म्यू आर हे सबस्टिट्यूट केलं कशाबद्दल 1 प्लस psi बद्दल म्हणून इथं लिहिले वेअर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस psi. आणि मग त्याच्या खालच्या केसमध्ये ह्या इक्वेशनला इक्वेशन 6 म्हणता येईल B इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर इंटू H दॅट इज इक्वेशन नंबर 6. त्याच्यावरून लिहिता येते B इज इक्वल टू म्यू इंटू H. इथं हे म्यू म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल परमॅबिलिटी ऑफ मटेरियल. म्यू आर म्हणजे रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल अँड म्यू 0 मीन्स परमॅबिलिटी ऑफ एअर ऑर व्हॅक्यूम मिडियम ऑर फ्री स्पेस असं म्हणता येतं. आणि म्हणून ह्या केसमध्ये आपल्याला लिहिता येते वेअर म्यू 0 म्यू आर दॅट इज इक्वल टू म्यू इज दी मॅग्नेटिक परमॅबिलिटी ऑफ मटेरियल. म्हणजे म्यू हा आहे तो मॅग्नेटिक परमॅबिलिटी ऑफ मटेरियल आहे. म्यू आर हा रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी ऑफ सबस्टन्स आहे आणि म्यू 0 हा परमॅबिलिटी ऑफ एअर ऑर व्हॅक्यूम मिडियम आहे. मग आता या केसवरून आपल्याला असं पण लिहिता येतं हे म्यू 0 इज इक्वल टू म्यू आर विच इज इक्वल टू म्यू, किंवा असं पण लिहिता येतं म्यू 0 इंटू म्यू आर दॅट इज इक्वल टू म्यू. ह्याच्यावरून म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू 0 असं पण म्हणता येतं. म्हणजेच या ठिकाणी तो जो फॉर्म्युला तयार होतोय तो फॉर्म्युला म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू 0 याच्यामध्ये याला म्हणतात ॲक्च्युली रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी ऑफ सबस्टन्स. आणि म्यू म्हणजे परमॅबिलिटी ऑफ मटेरियल आणि म्यू 0 म्हणजे परमॅबिलिटी ऑफ स्पेस असं म्हणता येतं. मग ह्या टर्म म्हणजे म्यू 0 म्यू आर आणि म्यू म्हणजे काय हे व्यवस्थित लक्षात घ्या. म्यू 0 म्हणजे परमॅबिलिटी ऑफ एअर ऑर व्हॅक्यूम मीडियम, म्यू आर म्हणजे रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी ऑफ सबस्टन्स, म्यू म्हणजे परमॅबिलिटी ऑफ ओनली सबस्टन्स ऑर मटेरियल असं पण म्हणता येतं. नाऊ मग आता हे इथपर्यंतचा पार्ट आपण हे या ठिकाणी कंप्लीट केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलं हे पहिला पॉईंट म्हणजे ओरिजिन ऑफ मॅग्नेटिझम, देन मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ॲटॉम, मॅग्नेटायझेशन, मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी, मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हे सगळे पॉईंट त्याच्या संबंधित असणारे फॉर्म्युले आपण कव्हर केले आणि ह्या फॉर्म्युल्यावरती आधारित काही एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी घेता येतील. आता हे सर्व जे पॉईंट आतापर्यंत आपण स्टडी केले ह्याच्यामधल्या डेफिनेशन्स फॉर्म्युले हे सर्व लक्षात घेणं गरजेचं आहे कारण याच्यावरती प्रॉब्लेम MCQs किंवा छोटे छोटे 2 मार्काचे प्रॉब्लेम नंबर ऑफ टाइम्स असे विचारलेले आहेत. मग आता याच्यामधलं पहिलं एक्झाम्पल आहे
when a plate of magnetic material of size 10 centimeter into 0.5 centimeter into 0.2 centimeter in bracket, that is length, breadth and thickness respectively, is located in magnetizing field of 0.5 into 10 raised to 4 ampere per meter, then a magnetic moment of 5 ampere meter square is induced in it. Find out magnetic induction in the plate. म्हणजे इथे एक प्लेट दिलेली आहे आणि त्या प्लेटची साईज दिलेली आहे, म्हणजे त्याची लेंथ, ब्रेथ आणि थिकनेस दिलेला आहे. आणि ही अशी ही प्लेट मॅग्नेटायझिंग फील्डमध्ये की ज्याची व्हॅल्यू आहे 0.5 इंटू 10 रेज टू 4 अँपिअर पर मीटर, म्हणजे हे मॅग्नेटिक फील्ड ॲक्च्युली इंटेन्सिटी असेल. ही जी व्हॅल्यू आहे ती त्या ठिकाणी त्या व्हॅल्यूमध्ये हा पर्टिक्युलर प्लेट त्या ठिकाणी ठेवलेली असेल आणि मग त्याच्यामध्ये तयार होणारं जे मॅग्नेटिक मोमेंट आहे ते 5 अँपिअर मीटर स्क्वेअर आहे. आणि मग तुम्हाला असं विचारलेलं आहे की जर एवढं मॅग्नेटिक मोमेंट तयार होत असेल तर त्या ठिकाणी तयार होणारं मॅग्नेटिक फील्डची व्हॅल्यू काय असेल, मॅग्नेटिक इंडक्शन किती असेल हे फाइंड आउट करायला विचारलेलं आहे. मग ह्याच्यामध्ये गिव्हन थिंग्स आहेत. एल 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 0.5 सेंटीमीटर, टी 0.2 सेंटीमीटर. मग त्याच्यावरून व्हॉल्यूम, आता व्हॉल्यूम ऑफ प्लेट काय मिळेल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस. मग हे जर आपण सॉल्व केलं तर व्हॉल्यूम मिळतोय 1 इंटू 10 रेज टू -6 क्युबिक मीटर. इथं मॅग्नेटिक फील्ड इंटेन्सिटी जी आहे ती एच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज टू 4 अँपिअर पर मीटर आहे. आणि स्मॉल एम म्हणजे मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट, त्याची व्हॅल्यू जी मिळते ते 5 अँपिअर मीटर स्क्वेअर आहे, ते दिलेले आहे. आणि आपल्याला फोर्थ क्वांटिटी फाइंड आउट करायची म्हणजे बी, स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. त्याच्याकरता फॉर्म्युला आहे एम इज इक्वल टू एम नेट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम. म्हणजे इथं मॅग्नेटायझेशन पहिल्यांदा काढायचं, एम अपॉन व्ही. मग एमची व्हॅल्यू दिली 5, व्हीची व्हॅल्यू 1 इंटू 10 रेज टू -6. हे सॉल्व केलं तर 5 इंटू 10 रेज टू 6 अँपिअर पर मीटर असं मॅग्नेटायझेशनची व्हॅल्यू मिळते. आता ह्याच्यावरून बी इज इक्वल टू म्हणजे नेट मॅग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू μ0 इंटू एम प्लस एच. हा फॉर्म्युला आपण आताच डिराईव्ह केलेला आहे, पाहिलेला आहे. बी इज इक्वल टू μ0 इंटू द ब्रॅकेट एम प्लस एच. आता एमची व्हॅल्यू आहे μ0ची व्हॅल्यू स्टँडर्ड तुम्हाला माहिती आहे की जो कॉन्स्टंट आहे त्याची स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे 4π इंटू 10 रेज टू -7. एम म्हणजे 5 इंटू 10 रेज टू 6, एच म्हणजे 5000. ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या आणि पुन्हा सर्व व्हॅल्यू पुटअप केल्या. 4 पायचे 3.14 इंटू 10 रेज टू -7, पुन्हा 5 इंटू 10 रेज टू 6 प्लस 5000. आणि हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळते बी इज इक्वल टू 6.28 टेस्ला, अशी ही व्हॅल्यू या ठिकाणी मिळते. मग आता सेकंड एक्झाम्पल जे आहे ते सेकंड एक्झाम्पल या पद्धतीने आहे. An electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to -11 meter with a speed of 2 into 10 raised to 6 meter per second. Find the resultant orbital magnetic moment and angular momentum of the electron. त्याच्याकरता गिव्हन क्वांटिटीज आहेत. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E 1.6 into 10 raised to -19 coulomb, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M 9.1 into 10 raised to -31 किलोग्रॅम. म्हणजे इथं ह्या प्रॉब्लेममध्ये असं दिलेलं आहे की एक इलेक्ट्रॉन हा न्यूक्लियसच्या भोवती त्या ठिकाणी हा रिव्हॉल्व होतोय. रिव्हॉल्व होत असताना जेव्हा ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होतोय त्याची रेडियस दिली 5.3 इंटू 10 रेज टू -11 मीटर. आणि त्याच्याकरता जे ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व होत असताना जे काय लिनियर स्पीड आहे ते स्पीड दिलेलं आहे 2 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकंड. आणि तुम्हाला विचारलंय की हा इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होत असताना त्याला दोन पद्धतीच्या मॅग्नेटिक मुवमेंट तयार होत असतात. एक म्हणजे ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मुवमेंट आणि दुसरं म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मग आता ह्या दोन्ही मॅग्नेटिक मोमेंटची व्हॅल्यू तुम्हाला विचारलेली आहे. हे फाइंड आउट करण्याकरता इथं दिलेलं आहे पहा. आर म्हणजे रेडियस दिली 5.3 इंटू 10 रेज टू -11 मीटर, व्ही म्हणजे स्पीड 2 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकंड, ई म्हणजे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कुलम, एम म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू -31 किलोग्रॅम आणि M0 म्हणजे ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मुवमेंट आणि L म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. हे दोन्ही क्वांटिटी या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे. मग आता पहिल्यांदा M0 म्हणजे ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मुवमेंट 1/2 EV इंटू आर. म्हणजे हे गिव्हन थिंग्स कोणत्या आहेत आणि त्याच्या रिस्पेक्टनुसार आपल्याला पर्टिक्युलर तो फॉर्म्युला यूज करता येईल. मग M0 इज इक्वल टू 1/2 EVR. ई म्हणजे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू -19, व्ही म्हणजे 2 इंटू 10 रेज टू 6 आणि आर म्हणजे 5.3 इंटू 10 रेज टू -11. ह्या व्हॅल्यू पुटअप केल्या आणि सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळतं M0 इज इक्वल टू 8.48 इंटू 10 रेज टू -24 अँपिअर मीटर स्क्वेअर. आणि मग आता पुढची क्वांटिटी आहे ती म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम. आता आपण फाइंड आउट केलं ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंट M0, त्याची व्हॅल्यू आली 8.48 इंटू 10 रेज टू -24 अँपिअर मीटर स्क्वेअर. आता अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन
आता अँग्युलर मोमेंटमचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला mvr, परंतु इथे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज असल्यामुळे काय येतंय me इंटू व्ही आर. me म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. त्याची व्हॅल्यू जर पुटअप केली आता me म्हणजे 9.1 इंटू 10⁻31, व्ही म्हणजे स्पीड 2 इंटू 10⁶, आर म्हणजे रेडियस 5.3 इंटू 10⁻11, आणि हे जर सॉल्व्ह केलं तर फायनली आपल्याला आन्सर मिळतंय L इज इक्वल टू 9.65 इंटू 10⁻34 न्यूटन मीटर सेकंड. म्हणजे ही झाली अँग्युलर मोमेंटमची व्हॅल्यू 9.65 इंटू 10⁻34 न्यूटन मीटर सेकंड. म्हणजे वरती फाइंड आउट केलं ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मुवमेंट, इथं आलंय अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ह्या अशा पद्धतीचे नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स ह्या चॅप्टरमध्ये आहेत, आणि हे असे नंबर ऑफ प्रॉब्लेम्स सगळ्या थिअरी, त्याच्या डेफिनेशन्स किंवा त्याचे रिस्पेक्टिव्ह फॉर्म्युले हे सगळे व्यवस्थित पहा. या चॅप्टरमधला जेवढा आपण आता हा पार्ट कव्हर केलेला आहे एवढाच पार्ट हा केअरफुली करणं त्या ठिकाणी आवश्यक आहे. थँक्यू.